بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 10 سال بعد دبئی سے چھوٹے بھائی کی شادی پر آیا، لیکن شادی والے دن میرا بھائی مر گیا اور اس کی دلہن سے مجھے شادی کرنا پڑی۔ پر پہلی رات ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں سمجھا کہ وہ میرے بھائی کا بچہ ہے، اس لیے چپ کر گیا، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو چوری سے اس کا DNA کروایا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام شکیل ہے اور میں اپنی ماں کا بڑا بیٹا تھا جس نے چھوٹی عمر میں ہی ذمہ داریوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کر لیا تھا، کیونکہ میرا باپ کسی دوسری عورت سے شادی کر کے ہم سب سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ اماں کو میکے کی طرف سے وراثت میں چھوٹا سا گھر ملا تھا جہاں ہم 4 لوگوں نے رہنا شروع کر دیا۔ میں، میری اماں، میرا چھوٹا بھائی تیمور اور میری چھوٹی بہن شمائلہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ ماں لوگوں اور عورتوں کے حمام خانے میں نوکری کرتی تھی اور ہمیں روکھی سوکھی کھلاتی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالا تو چھوٹے موٹے کام کر کے گھر کی ذمہ داریوں میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اسکول اور کالج کے چونچلے اٹھانے کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی، تو تھوڑا اور بڑا ہوا تو گاڑیوں کے ایک کاریگر کے پاس کام سیکھنے جانے لگا۔ 18 سال کا ہوا تو میں اپنے کام میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ پھر کسی نے ماں کو بتایا کہ دبئی میں ایک کمپنی کو گاڑیوں کے کاریگروں کی ضرورت ہے، تو میرے کندھوں پر چھوٹے بھائی کے مستقبل اور بہن کی شادی اور جہیز کی فکروں کا بوجھ لاد کر ماں نے کہیں سے قرضہ لیا اور مجھے دبئی بھیج دیا۔ دبئی آنے کے بعد 1 سال تک تو سب ٹھیک رہا، کمپنی اچھی تھی تو کام بھی اچھا چلتا رہا تھا، لیکن اچانک سے کمپنی نقصان میں چلی گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد بند ہو گئی۔ کمپنی بند ہونی تھی کہ میں سڑک پر آ گیا۔ کرنے کو کام نہ تھا، نہ کھانے کو روٹی تھی، اور دیس بھی پرایا تھا جہاں ہمدردی دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پاکستان میں بیٹھی بوڑھی ماں تھی جس کی تمام امیدوں کا مرکز میں تھا، اسی لیے میں نے سروائیو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی لیکن ناکام رہا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری ناکامیاں بھی جب بڑھنے لگیں تو میری ملاقات جینا سے ہوئی۔ جینا ایک افریقن تھی جو کافی سالوں سے دبئی میں اپنا کاروبار چلا رہی تھی۔ میری جینا سے ملاقات فٹ پاتھ پر ہوئی تھی، جہاں جینا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی جسے میں نے ٹھیک کر دیا تھا، تو جینا نے خوش ہو کر مجھے اتنی رقم دی جو پاکستان میں بیٹھی میری ماں کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے کافی تھی۔ پھر روز یہی ہونے لگا تھا۔ میں باقی مزدوروں کے ساتھ سڑک کے جس کنارے مزدوری کی تلاش میں بیٹھا ہوتا، جینا کی گاڑی وہیں خراب ہو جایا کرتی تھی، اور بہت ہی جلد میں سمجھ گیا کہ جینا اپنی گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ خود کرتی ہے تاکہ مجھ سے ملاقات کا بہانہ مل سکے۔ میں پیسہ کمانے کی کوشش میں پرائے دیس میں بھٹکتا اور محنت کی چکی میں پس کر اپنی تمام رونق کھو چکا لڑکا اتنا اہم تو نہیں تھا کہ مجھ سے ملاقات کے بہانے تلاش کیے جاتے، لیکن جینا کر لیتی تھی۔ جینا مجھے بالکل پسند نہیں تھی کیونکہ میں چاہے جتنا بھی غریب تھا لیکن تھا تو ایک مرد، اور مرد حسن پرست ہوتا ہے۔ جینا کے الجھے دھاگوں جیسے گھنگریالے بالوں سے مجھے وحشت ہوتی تھی، اور اس کے چہرے کا سیاہ رنگ روشن دن کو اندھیرا بنا دیتا تھا۔ جینا مجھے 1% بھی نہیں پسند تھی، لیکن وہ اتنی امیر تھی کہ میں اسے خود سے دور رہنے کا کہہ کر خود کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صرف اور صرف جینا کے بزنس کی خاطر اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور سیدھا سڑک سے اٹھ کر عالی شان محل جیسے گھر میں آ گیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں جینا کے ساتھ آفس جوائن کر کے میں نے کام کو سیکھنا شروع کر دیا، اور ہمیشہ کی طرح میرا ذہین دماغ میرے کام آیا اور جینا مجھ پر اندھا دھند بھروسہ کرنے لگی۔ جینا اور میں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور کئی ایک بار جینا مجھے شادی کے لیے پرپوز کر چکی تھی، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ پوری طرح سے جینا کے بزنس میں عمل دخل کر کے قبضہ کرنے کا تھا، اور صرف بزنس کے لیے جینا کے ساتھ پیار کا دکھاوا کرتا تھا۔ میرا مقصد تو پاکستان میں بیٹھی میری فیملی کو بہترین زندگی دینا تھا، جو میں جینا کو استعمال کر کے دے رہا تھا۔ میں جینا کی دولت ہتھیانے کے بعد پاکستان کی کسی سگھڑ اور خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے جینا کے سامنے شرط رکھی کہ شادی اسی صورت میں کروں گا جب جینا اپنا سب کچھ میرے نام کر دے گی، اور پیار میں اندھی ہوئی جینا نے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے سب کچھ میرے نام کر دیا اور قانونی طور پر اناؤنسمنٹ بھی کر دی۔
जीना ने मुझसे शादी करने का दिन खुद ही रख लिया और फिर शादी से एक दिन पहले जीना एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। 2-4 दिन में जीना का सोग मनाने के बाद मैंने कारोबार संभाल लिया। मुझे कारोबार संभालते 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ की कॉल आई। मेरा भाई तैमूर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब पर लग चुका था और उसने अपने लिए लड़की भी देख ली थी। तो अम्मा ने मुझे तैमूर की शादी पर लाजमी आने का कहा। मैंने अम्मा से वादा कर लिया और जल्द ही पाकिस्तान पहुंच गया। और ये देखकर मुझे अनजानी सी खुशी ने घेर लिया था कि मेरी फैमिली जो पहले एक कमरे के घर में रहती थी, अब वो डिफेंस के आलीशान बंगले में रह रहे थे। दुनिया की हर सहूलत मैंने अपनी माँ और बहन भाई के कदमों में ढेर कर दी थी। तैमूर की शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोर से लगी हुई थी। तैमूर की होने वाली बीवी का नाम मनाहिल था। मनाहिल से तैमूर की मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी, जहां से दोनों दोस्त बने और दोस्ती ने मोहब्बत और फिर शादी का लिबादा ओढ़ लिया। मनाहिल इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी उससे मोहब्बत हो सकती थी, और मैं भी सदा का हुस्न परस्त मर्द अपनी शरीके हयात में भी ऐसा ही क़यामत सा हुस्न चाहता था। मैं बहुत साल तक अजनबी देश में बगैर किसी भी रिश्ते के सैकड़ों लड़कियों के साथ रह चुका था, लेकिन पाकिस्तान आकर मैंने शराफत का लिबादा ओढ़ लिया था। तैमूर की पसंद को मैं दाद दिए बगैर नहीं रह सका था। हर तरफ खुशियां और हंसी बिखरी हुई थी कि अचानक से सब खुशियां हवा हो गईं और मुसीबत पहाड़ बनकर हमारे ऊपर टूट पड़ी थी। एक ऐसे गम ने हमारी जिंदगियों पर अपने पर बिछाए कि हम में कुछ सकत ही बाकी नहीं रही थी। हमारे सरों पर क़यामत तो तब टूटी जब हम घोड़े पर बैठकर आते तैमूर के मुंतज़िर थे, लेकिन तैमूर घोड़े पर नहीं, डोली में मैयत बनकर आया था। उस दिन तैमूर की बारात थी और तैमूर के साथ गाड़ी में उसके दोस्त थे, जबकि हमारी गाड़ी तैमूर से बहुत आगे थी। हम तो मनाहिल के घर बारात लेकर पहुंच गए, लेकिन तैमूर नहीं पहुंचा था। तैमूर की गाड़ी की ब्रेक्स फेल थीं, जिसके नतीजे में गाड़ी बदतरीन हादसे का शिकार हुई थी और तैमूर मौके पर ही दम तोड़ चुका था। तैमूर की मौत की खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी, और इससे पहले कि मैं माँ और शुमाइला के साथ मनाहिल के घर से अस्पताल जाने के लिए निकलता, मनाहिल के खानदान की तमाम औरतें मेरे रास्ते में हाइल हो गईं और उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मनाहिल के खानदान में किसी लड़की की बारात ऐसे खाली नहीं जाती थी, चाहे दुल्हा मर खप ही क्यों ना जाता। किसी न किसी से निकाह करवाकर वो लोग दुल्हन को जरूर रुखसत करते थे। सो कुर्बानी का बकरा मैं बन गया और तैमूर की जगह वहां मेरा निकाह मनाहिल से हो गया। निकाह के बाद हम सब सीधा अस्पताल पहुंचे तो तैमूर की हालत देखकर मेरा दिल कटकर रह गया था। मुझे फौरन से जीना का ख्याल आया था, जिसे मैंने वैसी ही मौत दी थी जैसी आज मेरे जान से प्यारे भाई को मिली थी। मेरा दिल खौफ से भर गया कि क्या ये मकाफाते अमल की शुरुआत है। तैमूर की तदफीन भी की जा चुकी थी। तैमूर को देखकर माँ बेहोश हो गई थी और शुमाइला बमुश्किल उन्हें संभाल पा रही थी। मैं निढाल सा जैसे ही अपने कमरे में आया तो मनाहिल सामने ही थी। उसने लिबास बदल लिया था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। मैंने सोचा तैमूर की मौत का सदमा लग गया है, तो मैं उसे फौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन और सर पर से आसमान तब कांपा जब डॉक्टर ने बताया कि मनाहिल माँ बनने वाली है। तैमूर मनाहिल से बहुत प्यार करता था, तो मुझे लगा कि ये तैमूर का बच्चा होगा। मैंने मनाहिल से कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसका ख्याल रखने लगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो सबको यही लगा कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन हकीकत सिर्फ मैं जानता था कि वो तैमूर का बच्चा है। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे उठने लगे, तो मैंने चोरी छुपे बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लिया और मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, क्योंकि वो तो मेरा ही बच्चा था। मेरे पैरों तले ज़मीन कांप गई थी और आसमान मेरे सर पर आ गिरा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मनाहिल मेरे बच्चे को जन्म दे, जबकि मैं उसे इससे पहले तक जानता भी नहीं था। मैं फौरन घर पहुंचा, लेकिन मनाहिल अपने बच्चे समेत वहां से गायब थी और मेरे लिए एक एड्रेस छोड़ गई थी। लेकिन दुबई की एक जगह का एड्रेस देखकर मुझे हैरत हुई थी। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए था, सो अगले दिन ही मैंने दुबई के लिए फ़्लाइट पकड़ी। दुबई पहुंचकर मैं अपने घर जाने की जगह पहले मनाहिल के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा था, और वहां पहुंचकर एक पल में मेरी जिंदगी बदल कर रह गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वहां पर पुलिस ने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। और दूसरा हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मुझे मालूम हुआ कि मनाहिल ही जीना है। 2 माह पहले मैंने जीना को मार दिया था, लेकिन वो बच गई थी, बस उसका चेहरा झुलस गया था।
जिसकी सर्जरी करवा कर उसने पहले से ज्यादा खूबसूरत चेहरा पाया और मुझसे बदला लेने के लिए पाकिस्तान मेरी फैमिली के पास पहुंच गई। पाकिस्तान में मनाहिल की पहचान, रिश्तेदार सब फर्जी थे और तैमूर को भी अपने प्लान के तहत जीना ने ही रास्ते से हटाया था मुझे सबक सिखाने के लिए। जीना के पास मौजूद बच्चा भी उसकी और मेरी ही नाजायज औलाद थी। मैंने जीना के साथ धोखा दुबई में किया था, तो मुझे सजा भी दुबई के कानून ने देनी थी, इसीलिए जीना ने मुझे दुबई बुलाकर पकड़वा दिया था। मैंने जीना की बहुत मिन्नत तरले किए कि वो मुझे माफ करके एक मौका और दे दे, लेकिन वो तो पत्थर की हो चुकी थी और मुझसे शदीद नफरत करती थी। एक पल में मेरी आसाइशात से भरी जिंदगी खत्म हो गई और किस्मत ने मुझे कॉल कोठरी में लाकर फेंक दिया था। मैंने अपने साथ साथ अपने पीछे पाकिस्तान में मौजूद फैमिली को भी तबाह कर दिया था। मेरी वजह से तैमूर मर गया था और अब मेरी बेवा माँ और यतीम बहन के पास कोई सहारा भी नहीं था। मैं जेल में मशक्कत करते हुए उनके बारे में ही सोचता रहता था कि वो दोनों कैसे रह रही होंगी। मैंने शॉर्टकट तलाश करके कामयाबी हासिल करना चाही थी और इस कामयाबी के लिए मैंने जीना को तबाह करना चाहा था और खुद तबाह हो गया था। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है, ये मुहावरा मुझ पर सही साबित हो गया था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।